नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणा सरकारकडून RTC कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी। 2.1 कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये DA टक्क्याची वाढ। निरोगी समाज घडवणे हे सरकारचे मुख्य ध्येय आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले। आयुष दिनानिमित्त IP स्टेडियम मध्ये आयोजित योग शिबिराला उपस्थिती। इलेक्ट्रॉनिक वाहनांसाठी SC कॉर्पोरेशनच्या वतीने मुलाखती। बेला मंडळ केंद्रावर उमेदवारांच्या प्रमाणपत्राची तपासणी करणारे अधिकारी। सरकारी रुग्णालयामध्ये उत्तम वैद्यकीय सेवा याचा लाभ घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन। आजच्या सविस्तर बातम्या। सरकारने तेलंगणा RTC कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी दिलेली आहे। परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर यांनी जाहीर केले की महागाई भत्ता DA 2.1 टक्क्याची वाढवली जात आहे। आतापर्यंत RTC कर्मचाऱ्यांना 50.7% DA दिला जात होता, पण आता तो 52.8 टक्क्यापर्यंत वाढवलेला आहे। जानेवारी 2026 पासून महागाई भत्ता DA वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। तथापि सरकार शेवटच्या 3 महिन्याचा महागाई भत्ता प्रति महिना या दराने पुरवणी बिलापर्यंत देईल। वाढीचा फायदा 38,000हून अधिक RTC या कर्मचाऱ्यांना होईल। या प्रसंगी मंत्री पोन्नम प्रभाकर म्हणाले की त्यांचे सरकार RTC कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे। తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ కార్మికులకు సంబంధించి ఉన్నటువంటి ఏకైక పెండింగ్ DAను కూడా విడుదల చేయడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసింది। జనవరి 2026 నుంచి 2.1% DA పెంచుతూ పెండింగ్ను కూడా జనవరి నుంచి ఇవ్వాల్సింది కూడా భవిష్యత్తులో సెటిల్ చేస్తూ అందరికీ ఈ యొక్క శుభవార్త తెలియజేస్తాను। మొదటి నుంచి కూడా సంస్థ 3 ప్రధాన అంశాల మీద పనిచేస్తూ ఉంది తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వంలో। ఒకటి కార్మికుల సంక్షేమము, ప్రయాణికుల సౌకర్యము, సంస్థ పరిరక్షణ, అభివృద్ధి। కాబట్టి ఇందులో భాగంగా సంస్థకు ప్రధాన భాగస్వాములైనటువంటి కార్మికుల సంక్షేమం పట్ల ఎప్పుడు కూడా సంస్థ అన్ని రకాల ఆలోచనతో ఉంది। వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి మరి ఆరోగ్య పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి ఆసుపత్రి అప్గ్రేడేషన్ కావచ్చు, కారుణ్య నియామకాలు కావచ్చు, దీర్ఘకాలిక రిమూవల్ అయినటువంటి వాళ్ళని 3 మెన్ కమిటీ తీసుకోవడం కావచ్చు, కొత్త నియామకాలను చేసి పనిభారం తగ్గించడం కోసం, ఈ విధంగా అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంది। అందులో భాగంగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క DAను కూడా మరి 2.1% పెంచుతూ గతంలో ఉన్నటువంటి 48.6 నుంచి ఇప్పుడు 50.7%కు పెంచడం జరిగింది। ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి RTCలో ఉన్నటువంటి మరి ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా ఈ యొక్క బెనిఫిట్ను उपयोगाने विनियोगिंచుకొని। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की निरोगी समाज घडवणे हे सरकारचे मुख्य ध्येय आहे। तेलंगणा सरकारकडून महत्त्वाकांक्षीपणे राबवण्यात येत असलेले प्रजापालन प्रगती योजना या आणि तेलंगणा रायझिंग 2047 या कार्यक्रमाचे त्यांनी सहभाग घेतला। याचाच एक भाग म्हणून शुक्रवारी शहरातील इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम मध्ये जागतिक होमिओपॅथी दिन आणि आयुष दिनानिमित्त आयोजित योग शिबिरामध्ये त्यांनी हजेरी लावली। बदलत्या जीवनशैलीत वाढत्या मानसिक तणावावर मात करण्यासाठी आणि शारीरिक व मानसिक संतुलन साधण्यासाठी योगा हे सर्वोत्तम साधन असल्याचे त्यांनी सांगितले। या प्रसंगी जिल्हाधिकारी स्वतः नागरिक
अधिकारी आणि विद्यार्थ्यांसोबत सहभागी झाले. त्यांनी योगासनेही केली. ते म्हणाले की आरोग्यासाठी एकत्र ज्ञानासह पुढे या घोषणेद्वारे आम्ही लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करत आहोत. त्यांनी सर्वांना आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये योगा किंवा व्यायामासाठी किमान अर्धा तास देण्याचा सल्ला दिला. 3 start 1 2 middle 3 ఇప్పుడు ఆపోజిట్ హ్యాండ్ 2 మిడిల్ రిలాక్స్ మజిల్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది. అలాగే ఉండాలి. తిరిగి తాడా సైడ్ చేతులు రెండు స్ట్రెచ్ చేయాలి. 4 మిడిల్ 5 ఆపోజిట్ 8 మిడిల్ రిలాక్స్. రెండు చేతుల్ని కటి చక్రాసనం చేద్దాము. శ్వాస తీసుకోండి, శ్వాస వదులుతూ రైట్ సైడ్ నుంచి బ్యాక్ తిరగాలి. స్టార్ట్ 1 శ్వాస తీసుకుంటూ మిడిల్ 5 శ్వాస వదులుతూ ఆపోజిట్ సైడ్. మన బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇప్పుడు లెగ్ స్ట్రెంగ్త్ ని పెంచడానికి అనేసి మనం ఇప్పుడు వృక్షాసనం మన బాగా కదిలించండి. పాదాల దగ్గర రక్త ప్రెస్ చేయండి. 2 వజ్రాసనం. ఒక్కొక్క పాదాన్ని వజ్రాసనం. అందరు లేచి కూర్చోండి. దానితో పాటు ఇంటర్నల్ గా ప్రాణాయామం వచ్చేసి అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం నుంచి బ్రీతింగ్ ని ఫుల్ గా మనం తీసుకునే శ్వాస రైట్ నాసిల్ సిస్టమ్ నుంచి తీసుకోండి. శ్వాసకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఒక అద్భుతమైన ప్రాణాయామం వచ్చేసి ఇది కూడా అంటే చూడండి రాసుకోవచ్చు. వరల్డ్ హోమియోపతి డే. సో ఈరోజు మనం ఈ 99 డేస్లో భాగంగా ఈ ఆరోగ్య వారోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. సో 6th ఏప్రిల్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాము. 11th ఏప్రిల్ వరకు ఇట్లా డైలీ మనం నిన్న ఎయిడ్స్ ప్రివెన్షన్ గురించి, మొన్న సేఫ్ మదర్హుడ్ డే, అవి అన్నిటికీ మన అందరికీ కూడా ఐడియా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈరోజు మనం ఈ 99 డేస్లో ఇక్కడ మళ్ళీ స్టేడియంలో మీరు అందరూ కూడా వచ్చారు. సో బేసికల్గా మనం ఇప్పుడు ఈ ఉన్న లైఫ్లో మనకి మానసిక ఒత్తిడి చాలా ఉంటాయా అందరికీ? ఉంటాయా? సో అవి ఉండకూడదు అంటే మనం ఏం చేయాలి? యోగా చేయాలి, వ్యాయామం చేయాలి, మొబైల్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి. అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందరూ కూడా దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 40 మినిట్సే మనం వాకింగ్ కానీ, రన్నింగ్ కానీ, మెడిటేషన్ కానీ, యోగా కానీ అవి చేస్తే ఈ మానసిక ఒత్తిడి ఏవైతే ఉన్నాయో దాంతో కొంచెం దూరం అవుతాము. మన లైఫ్ ఏవైతే ఉన్నాయో జీవితం, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అంటాము. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు మధ్యలో తక్కువ వయస్సులో మరి బీపీ, షుగర్ లేదు, తక్కువ వయస్సులో మరి ప్రాణం కూడా పోతున్నాయి. అంటే అవి అన్నీ కూడా మనం ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే మన జీవితం ఏవైతే ఉన్నాయో కొంచెం డిసిప్లిన్ మేనర్లో ఇటువంటి యోగా, మెడిటేషన్, వాకింగ్, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో ఈరోజు దయచేసి ఎవరినాకి అట్లా యోగా ఆల్రెడీ తెలుసు అంటే మంచిది. యోగా తెలియని వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా ఉంటే మళ్ళీ ఈరోజు 45 నిమిషాలు మీకు యోగా నేర్పిస్తారు కాబట్టి నేర్చుకొని డైలీ కనీసం హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా మీరు యోగా చేస్తే మీకు కొద్ది రోజు తర్వాత ఒక పాజిటివ్ వైబ్ తప్పకుండా వస్తాయి మీ జీవితంలో. పాజిటివ్ ఎనర్జీ, పాజిటివ్ వైబ్, పాజిటివ్ థింకింగ్ అవి మన జీవితంలో తప్పకుండా రావాలి. నేను ఇక్కడ అందరూ కూడా పిల్లలు కానీ విద్యార్థులని కోరుతూ మీరందరూ కూడా వచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా वर्ल्ड होमिओपॅथी डे शुभकामनाలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी लोकांना खासगी रुग्णालयामध्ये जाऊन आर्थिक नुकसान करण्याऐवजी शासकीय रुग्णालयामध्ये उपलब्ध असलेल्या उत्तम वैद्यकीय सेवांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. शुक्रवारी शहरातील हमालीवाडा शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आयोजित एका कार्यक्रमात ते सहभागी होते. होमिओपॅथिक औषधी शास्त्राचे जनक डॉक्टर सॅम्युएल हेनेमन यांच्या या 271व्या जयंतीनिमित्त जागतिक होमिओपॅथी दिनाचा सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी म्हणाले की होमिओपॅथिक, आयुर्वेदिक, युनानी आणि योग यासारख्या आयुष वैद्यकीय प्रणालीद्वारे जुनाट आजारांवर कायमस्वरूपी उपाय मिळू शकतात. त्यांनी स्पष्ट केले की विशेषतः ज्यांना ॲलोपॅथिक औषधामुळे दुष्परिणाम होतात त्यांच्यासाठी होमिओपॅथिक हा एक उत्तम उपाय पर्याय आहे.
మేడం తిరుపతి फिर इसको जितना फोर्स करना प्रेसिडेंट नेम కూడా అదేవిధంగా మహమ్మద్ రోహిత్ గారికి వార్డ్ నంబర్ 1 కౌన్సిలర్ గారు ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవం స్థానిక హమాలివాడ ప్రజలందరికీ కూడా తను జన్మించడం జరిగింది జర్మనీలో. అదే లూడో ఆడుతున్నాం. వెంకటేశ్వర్ గారు షాలు చూసుకోండి ఇక్కడ ఎక్కడ మన తీసుకోండి తీసుకోండి. తొంభై 9 రోజులు ఏవైతే మన ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమం ఉంది, దాంట్లో మళ్ళీ ఈ వారం మనం ఆరోగ్య వారోత్సవం కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాము. మొన్న ఇక్కడ మనం యూపీఎస్సీ హమాలివాడలో మళ్ళీ అప్పుడు స్పెషలిస్ట్ మెడికల్ క్యాంప్ కూడా పెట్టాము. సో ఈరోజు ఈ మనం ఆరోగ్య వారోత్సవం సందర్భంగా మళ్ళీ ఆయుష్ సందర్భంగా మళ్ళీ ఆయుర్వేద కానీ, యునాని కానీ, హోమియోపతి కానీ, పొద్దున మళ్ళీ యోగాది కూడా అక్కడ స్టేడియంలో ఈరోజు చేయడం జరిగింది. సో ఈ 4 ఉంటాయి ఆయుష్లో, ఆయుర్వేద, యునాని, హోమియోపతి, యోగా, ఈ 4 ఉంటాయి. 4 సందర్భంగా మళ్ళీ ఈరోజు ఇక్కడ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. నా హోమియోపతి సందర్భంగా ఏమేమి లాభాలు ఉంటాయి, దీంతో పాటు మళ్ళీ ఆయుర్వేద సందర్భంగా కూడా ఏమేమి లాభాలు ఉంటాయి, తర్వాత యునాని సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు. మన ఏవైతే పురాతన శాస్త్రం ఉంటాయో అంటే భారతదేశంది సుశ్రుత విన్నారా? ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సర్జరీ అంటాము. చాలా వరకు మళ్ళీ తక్కువ వయస్సులో మరి షుగర్ కానీ, బీపీ కానీ, అటువంటి మళ్ళీ కాళ్ళు నొప్పి కానీ, మిగతా యాసిడిటీ కానీ, అటువంటి చాలా కేసెస్ కూడా వస్తున్నాయి. సో అటువంటి వాటి మెడిసిన్స్కి కూడా మనం ఇక్కడ ఆయుర్వేదాలో, తర్వాత యునానీలో, హోమియోపతిలో కూడా ట్రీట్మెంట్ ఉంటాయి. తర్వాత గర్భిణీ స్త్రీలకి కూడా నార్మల్ డెలివరీస్ కానీ, గర్భిణీ స్త్రీలకి కూడా మళ్ళీ మిల్క్ సందర్భంగా ఇష్యూస్ కానీ అటువంటి కూడా మనం పరిష్కారం చేయొచ్చు. మనం గతంలో మళ్ళీ ప్రభుత్వం కూడా ప్రతి ఒక్క ఆశాకి, తర్వాత స్టాఫ్ నర్సెస్కి, ఏఎన్ఎంస్కి మళ్ళీ ఆ నార్మల్ డెలివరీ సందర్భంగా మళ్ళీ కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ కూడా నేర్పించారు. సో అవి ఎక్సర్సైజెస్ ద్వారా మళ్ళీ మనం గర్భిణీ స్త్రీలకి ఎక్సర్సైజ్ నేర్పిస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయిస్తూ వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఈ నార్మల్ డెలివరీ కూడా అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటాయి. హెల్త్ వీక్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. మన ఆరోగ్యం గురించి పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే మన ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాం, ముందుకెళ్ళగలుగుతామని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఏర్పరచుకున్న ప్రోగ్రాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు మన హమాలివాడ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లో ఆయుష్ వాళ్ళు మెగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, వైద్య సిబ్బంది. అలాగే ఏదైతే ఇక్కడ హోమియోపతికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కటి మనం కరోనా టైంలో చూసుకున్నాం. ఎందుకంటే కరోనా టైంలో మనం లాక్డౌన్తో ఇంటి నుంచి బయటికి రాలేదు, అంటే మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నాం. అలానే మీరు ఒక్కసారి అంటే మీకున్న అపోహ పోవాలంటే హోమియోపతి అంటే మనకు మెడిసిన్ పడదు ముందు ఇంకా అంటే కంప్లీట్ మనం క్యూర్ అవుతుందో కాదు అన్నదానికి లేదమ్మా, ఇది 100% నమ్మగలగచ్చు అనేదానికి ఇది ఒక నిదర్శనం.
SC कॉर्पोरेशन मार्फत इलेक्ट्रॉनिक वाहनासाठी अनुदानित कर्जाकरिता अर्ज केलेल्या उमेदवाराच्या मुलाखती घेण्यात आल्या। शुक्रवारी बेला मंडळ विशेष अधिकारी SC कॉर्पोरेशन ED मनोहर, MPDO महेश कुमार आणि बँक व्यवस्थापकांनी MPDO कार्यालयात मुलाखती घेतल्या। ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी प्रमाणपत्रे, वाहन चालकाचा परवाना आणि जात प्रमाणपत्राशी संबंधित विविध कागदपत्राशी कसून तपासणी करण्यात आली। मंडळ विशेष अधिकारी मनोहर यांनी सांगितले की तेलंगणा राज्य सरकार अनुसूचित जातीतील बेरोजगार उमेदवाराच्या उदरनिर्वाहासाठी अनुदानाच्या स्वरूपामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वाहने देत आहे आणि त्यांनी सांगितले की मंडळामध्ये दुचाकीसाठी 3 चाकीसाठी 16 आणि दुभत्या जनावरांसाठी 3 अर्ज प्राप्त झालेले आहे। तर त्यांनी सांगितले की निवड झालेल्या उमेदवारांनी यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवली जात आहे। त्याचप्रमाणे संबंधित उमेदवार या महिन्याच्या 16 तारखेपर्यंत SC कॉर्पोरेशनमध्ये दुभत्या जनावरांसाठी अर्ज करू शकतात। నమస్కారం. SC కార్పొరేషన్ ద్వారా విడుదలైనటువంటి 25-26 యాక్షన్ ప్లాన్లో భాగంగా వేల మండలకు సంబంధించిన యూనిట్లని ఈరోజు ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఎంపికలో భాగంగా 2 వీలర్కు సంబంధించి 3 అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగింది. తర్వాత 3 వీలర్ ఆటోలకు సంబంధించి 16 అప్లికేషన్లు రావడం జరిగింది. అలాగే అగ్రికల్చర్కు సంబంధించినవి 3 అప్లికేషన్లు రావడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన దరఖాస్తుదారులందరినీ ఈరోజు వేల మండల ఆఫీస్కు పిలిపించి వారి సంబంధిత అధికారులు మరియు బ్యాంక్ మేనేజర్ల సమక్షంలో ఈరోజు అప్లికేషన్లు వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ వెరిఫికేషన్లో భాగంగా అభ్యర్థుల్ని కూడా పిలవడం జరిగింది. వాళ్ళ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ, పట్టాదారు పాస్బుక్లు కానీ, వాళ్ళకి సంబంధించిన క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్లు కానీ వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది. వెరిఫై చేసి ఇందులో మేము ఎంపిక చేసినటువంటి ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ లిస్ట్ ఎవరైతే ఉందో ఆ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ లిస్ట్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారికి పంపించడం జరుగుతుంది. అక్కడ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా DPC కమిటీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఈ సెలక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మేము ఈరోజు ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ లిస్టుని మొత్తం మేము ఆదిలాబాద్కి పంపించడం జరుగుతుంది. మరొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే దీంట్లో భాగంగా పాడి గేదెలకు సంబంధించింది ఏదైతే ఉందో పాడి గేదెలకు ఇంకా కొందరు అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవడానికి కోరినారు. కాబట్టి సంబంధిత మా VCMD గారు దీన్ని ఆలోచించి 16వ తారీఖు వరకు పొడిగించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని మన జిల్లాలోని SC అందరూ దీన్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే 16వ తారీఖు వరకు ఈ పాడి గేదెలకు సంబంధించిన अप्लाई పొడిగించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇంకా ఎవరైనా అప్లై చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే అందరూ అప్లై చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. उन्हाळा सुरू झाल्याने जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना लोकांना विशेषतः तरुण आणि मुलांना या आरामदायक वातावरणात पाहण्याचे धडे देण्यासाठी सर्व व्यवस्था करण्याचे आदेश दिलेले आहे। त्यांनी शुक्रवारी सकाळी शहरातील इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियममधील या जलतरण तलावाची पाहणी केली। या प्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलतरण तलावातील पाण्याची स्वच्छता, गाळ नियंत्रण आणि
चेंजिंग रूम, शॉवर सुविधा, सुरक्षा उपाय आणि इतर बाबींचीही पाहणी केली. त्यांनी सुचवले की पाण्याची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी तलावावरील पाणी वारंवार स्वच्छ केले पाहिजे आणि या क्लोरिनावरही सतत लक्ष ठेवले पाहिजे. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की तलावावर येणाऱ्या खेळाडू आणि विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अडचणी येऊ नये यासाठी सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या आणि विशेषतः महिला व मुलींसाठी वेगवेगळ्या वेळा निश्चित करण्याचा विचार करावा. त्यांनी जीवनरक्षक नेहमी कर्तव्यावर असावे आणि अपघात टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या असाही आदेश दिला. बेला मंडळ केंद्रातील रामालय येथे पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. खासदार नागेश मंडल यांनी जिल्हा भाजप नेत्यांसह दीप प्रज्वलन केले. तर या प्रशिक्षणाद्वारे कार्यकर्त्यांना पक्षाची विचारधारा, सर्वसमावेशक मानवतावाद, नकार विरोधी भूमिका आणि समाजसेवा या विषयांवर जागरूकता देण्यात आली. खासदार म्हणाले की कार्यकर्त्यांना वैचारिक स्पष्टता, समाजसेवेची जबाबदारीची जाणीव आणि सार्वजनिक समस्या सोडवण्याबाबत जागरूकताही देण्यात आली. त्याचप्रमाणे नरेंद्र मोदींनी कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचल्यावर हे लक्ष केंद्रित करावे असेही सांगितले. त्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना क्षेत्रीय स्तरावर पक्षाला अधिक मजबूत करण्यासाठी कठोर परिश्रम घेण्यासही सांगितले. అంటే ఒక్క బస్తా కింద ఒక్క రైతుకి 1200 రూపాయలు సబ్సిడీలు మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. అంటే రైతులకి టెక్నికల్ గా సాంకేతిక పరంగా వారికి ఎప్పటికప్పుడు సరే 90% రైతులు అంటే వ్యవసాయంపై ఆధారపడి ఫ్యాక్టరీలు కావచ్చు, లేకపోతే ప్రైవేట్ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్టరీలకి వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఉత్పత్తి అయినటువంటి కాస్ట్ అందరూ 1200 అయితే అవుతుంది కదా. అంటే ఒక్క బస్తా కింద ఒక్క రైతుకి 1200 రూపాయలు సబ్సిడీలు మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. అంటే రైతులకి టెక్నికల్ గా సాంకేతిక పరంగా వారికి ఎప్పటికప్పుడు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రతి సంవత్సరము 3 నుంచి 4 సార్లు అక్కడ శిక్షణా తరగతులు జరుగుతాయి. అంటే రైతు ఏ విధంగా, ఎందుకంటే నేను మొదలే చెప్పా, మన యొక్క జాతీయ ఉత్పత్తిలో, మన యొక్క దేశం యొక్క ఆదాయంలో ఎక్కువగా వ్యవసాయం నుంచే వస్తుంది. కాబట్టి అందుకే దాని నుంచి నేను మొదలు పెట్టడం జరిగింది. అంటే శిక్షణ ఇవ్వడమే కాకుండా వారికి ఏ విధంగా నైపుణ్యాలు ఇవ్వడం, ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఎరువుల విషయంలో 270 రూపాయలు ఈరోజు మనకు ప్రభుత్వం ఇస్తా ఉన్నది. మన ప్రభుత్వం ఆ యూరియాని ప్రొడక్షన్ చేయాలి, ఉత్పత్తి చేయాలంటే ఒక్కొక్క 40 కేజీల బస్తాకి 1500 నుంచి 1800 వరకు ఖర్చు అవుతా ఉన్నది. प्रजापालना प्रगती प्रणालिका या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून शुक्रवारी निर्मल जिल्हा केंद्रातील आंबेडकर भवन येथे आयुष विभागाच्या वतीने जागतिक होमिओपॅथी दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी होमिओपॅथिकचे जनक डॉक्टर ख्रिश्चन फ्रेडरिक सॅम्युएलन हेमेन यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांनी योगासने केली. जिल्हा वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकारी डॉक्टर राजेंदर यांनी सर्वांना योगाला आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनवणे आवाहन केले. ते म्हणाले की यामुळे शारीरिक आरोग्य, मानसिक शांती मिळते, तणाव कमी होते आणि दैनंदिन जीवनातील चपळता वाढते.
అందరూ నార్మల్ బ్రీతింగ్ చేయండి. వజ్రాసన ఇది ఒక మెడిటేటివ్ పోజ్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి సూపర్ పవర్, సూపర్ కాన్షియస్ యోగా అవన్నీ రిలాక్స్ రిలాక్స్ వజ్రాసన సాధారణంగా చూడండి. ఎట్టి కాలం చాలంటే ఎంత వస్తే అందించండి. ఇది అర్ధవిశ్వాసం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడున్న మన బ్రెయిన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క చిన్న నర్వ్ దగ్గర నుంచి బ్లడ్ వెజల్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి కూడా యాక్టివేట్ అయ్యి మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ పెరుగుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి प्रति ऑर्गन కూడా మన కంట్రోల్లో ఉండేలాగా. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलंगणा सरकारकडून आरटीसी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी. 2.1 कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये DA% वाढ. निरोगी समाज घडवणे हे सरकारचे मुख्य ध्येय आहे असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. आयुष दिनानिमित्त IP स्टेडियम मध्ये आयोजित योग शिबिराला उपस्थिती. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांसाठी SC कॉर्पोरेशनच्या वतीने मुलाखती. बेला मंडळ केंद्रावर उमेदवारांच्या प्रमाणपत्राची तपासणी करणारे अधिकारी. सरकारी रुग्णालयामध्ये उत्तम वैद्यकीय सेवा याचा लाभ घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.